Okay, welcome everybody to the second class of working capital management, and today we will discuss about the 27th chapter of the textbook. Already you know the name of the book, uh, Financial Management, and writer is the I. M. Pandey. And this slide is from that book and 27th chapter. So did you collect the book? কেউ কি বই কালেক্ট করেছো? No, sir. কার কার কাছে আছে বলো তো? স্যার কল করিনি স্যার। কারো কাছেই নাই? স্যার এই বইটা কি লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে? এটা লাইব্রেরিতে নাই। ও আচ্ছা। তোমরা কেউ বই কিনুনি কোনো? না স্যার এখনো কিনি নাই। কোনো কোর্সেরই বই কিনুনি? না স্যার। আচ্ছা, আমি একটি স্লাইড দিয়েছিলাম, ওইটা কি ডাউনলোড করে নিয়েছিলে? আমি একটি স্লাইড দিয়েছিলাম না গত ক্লাসের? এনিবডি গট দ্যাট স্লাইড? কারো কাছে আছে কি ওটা? নো স্যার। তাও নাই? স্যার আছে স্যার। স্যার আছে। আচ্ছা, থাকলে ভালো। গ্রুপে দিয়ে দিও। আমি একটি লিংক দিয়েছিলাম, ওইখানে ঢুকেই তো সবাই এটা পেয়ে যাবে। Okay, fine. In last class already we have some idea about the definition of working capital and then importance or আরো কিছু বিষয় আলাপ করেছিলাম। আজকে আমরা একটু রিক্যাপ করব, একটু রিভিউ করব, একটু রিমাইন্ডার দিব কি কি পড়া হয়েছিল, সামারি, and then we will go for further discussion and the next topic today. So first of all, we have some idea or about the definition of working capital. Anybody can remind? Anybody can tell me what is the working capital? The capital which is required to finance current asset is called working capital. Good, very good. And an important definition, that is the difference between current assets and current liabilities, that is called working capital also. And now I'll discuss about the concepts. Concept means we can define working capital in two ways, that is gross working capital and net working capital. In two way we can define or discuss the working capital. আমরা দুই ভাবেই বলতে পারি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে। দিস ইজ নট টাইপস, দিস ইজ কনসেপ্ট। কনসেপ্ট মিন্স আমরা দুই ভাবে বলতে পারি, দুই প্রকার না কিন্তু। সো দুই ভাবে কিভাবে বলতে পারি? গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এটা সহজে মনে রাখার উপায় হলো যে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট of the business firm. So gross working capital refers to the firm's total investment in current assets. So already written on the slide, you can find it. And total current asset, you know, it includes the cash, the account receivables, the inventories, and all other short-term assets. So this is the current assets, and total current assets is the gross working capital. তার মানে আমরা যদি গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি তাহলে কি বুঝবো? Total current asset only. And if we talk about the net working capital, in another way we can discuss. So net working capital is the difference between current assets and current liabilities. So already we learned this definition. And a total current asset, so if we subtract total current liabilities, you know already the total current liabilities includes current accounts payable, then bills payable, and other outstanding expense or accruals. This is included in current liabilities. And if we deduct or subtract from the total current assets, we'll get the net working capital. So in this way we can define working capital. তার মানে আমরা দুই ভাবেই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে ডিফাইন করতে পারি, একটি হলো গ্রস আর একটি হলো নেট। কিন্তু দুই ভাবে না বলে যদি শুধুই আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি তখন আমরা নেটটাকেই বুঝে থাকি, উই ইন্ডিকেট দ্য নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তার মানে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আমরা নেটটাকেই ইন্ডিকেট করব, এটাই বলবো। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কারেন্ট অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস। And if we specifically want to know about what is gross and what is net, তখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে বলবো এটাকে গ্রস বলে টোটাল। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। and total current liability কে বাদ দিলে তখন আমরা net working capital পেয়ে যাব। You got the point? Concept? জি স্যার। কনসেপ্টটা কি বুঝছো সবাই? জি স্যার।
ওকে, তাহলে আমরা যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি কোনটাকে বুঝবো? Net working capital. capital. জি জি, ফাইন। ওকে, তাহলে আমরা এই যে লাস্টে দেখো আমরা এখানে দেখিয়েছি নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি পজিটিভ অর নেগেটিভ। ক্যান বি পজিটিভ অর নেগেটিভ কেন? কারণ কারেন্ট অ্যাসেট যদি গ্রেটার দেন কারেন্ট লায়াবিলিটিস হয় দেন ইট উইল বি পজিটিভ, আর যদি কারেন্ট অ্যাসেট লেস দেন কারেন্ট লায়াবিলিটিস হয় সেক্ষেত্রে হবে নেগেটিভ। আর যদি ইকুয়াল হয় তাহলে কি হবে? তাহলে হবে জিরো। মানে এটা থেকে এটা বাদ দিলে দুটো ইকুয়াল মানে কি কিছুই তো থাকে না, জিরো। তো নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, জিরো হতে পারে। কিন্তু যদি গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি ইট ক্যান বি পজিটিভ। পজিটিভ মানে কি? মানে কারেন্ট অ্যাসেট টোটাল এক্সিস্ট করবে অথবা করবে না। যেমন এটা থাকলে কি হবে? আছে, আর না থাকলে নাই, নেগেটিভ হওয়ার চান্স নাই। তাহলে গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান নট বি নেগেটিভ। ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন? যদি বুঝে থাকো বলতে পারবে। কে বলতে পারবে? গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান নট বি নেগেটিভ বাট নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি নেগেটিভ। ওয়াই? বলো। আর না বুঝলেও বলো, আমি আবার বলবো। বুঝি নাই। জি, বুঝি নাই কি জন্য হবে না গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নেগেটিভ। কেউই বুঝে নাই? কেউই বলতে পারবে না? আমরা কিন্তু টাইম টু টাইম তোমাদের এই জিজ্ঞেস করি, তোমাদের রেসপন্স নেই। এটা ইনক্লুডেড হবে ক্লাস টেস্টের অল্টারনেটিভ হিসেবে। তোমাদের বিভিন্ন সময় টপিক দিব, বলতে হবে, জিজ্ঞেস করব, বলতে হবে, এবং এই যে তোমাদের পারফরমেন্স এটাই কনসিডার করব ক্লাস টেস্ট হিসেবে। মানে তোমার আমি রেকর্ড করে রাখবো, কারণ ক্লাস টেস্ট আলাদা হবে, না নিলে এটা কি আমরা কাউন্ট করব। ঠিক আছে? তো এই জন্য তুমি না বললেও বুঝবে, আর বুঝতে পারলে তো বলবেই। তো আমি যেটি বলেছিলাম এখানে, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি পজিটিভ আর নেগেটিভ। এটা কেন সেটা তো নিচে দেয়াই আছে দুইটা পয়েন্ট, যে কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটিস। যে অ্যাসেট যদি বেশি হয় তাহলে পজিটিভ হবে, অ্যাসেট কম হলে নেগেটিভ হবে, আর ইকুয়াল হলে তো জিরো হবে। আর আমরা বললাম গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান নট বি নেগেটিভ। কেন? বিকজ গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইনক্লুডস টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট। টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট যদি কোম্পানিতে থাকে, মানে অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে পজিটিভ, আর যদি না থাকে, না থাকলে কি হয়? নেগেটিভ হয় না জিরো হয়? না থাকলে কি? Zero. জিরো। কিন্তু নেগেটিভ হতে পারবে? না স্যার। নেগেটিভ হওয়ার সুযোগ নাই। তো এটাই আমি বলেছি যে গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান নট বি নেগেটিভ, ইট ইজ আইদার পজিটিভ অর জিরো। বাট ইন কেস অফ নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইট ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ অর জিরো। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নেগেটিভ হওয়ার সুযোগ নাই, কারণ অ্যাসেট তো কোম্পানিতে থাকবে অথবা থাকবে না, এই দুইটাই। তো নেগেটিভ হবে কিভাবে? ইউ গট দি পয়েন্ট? এবারে বুঝছো কি? আচ্ছা, ফাইন। তো কে বলবে why gross working capital cannot be negative? স্যার গ্রোস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টোটাল অ্যাসেটস থাকে, সেখানে কোনো লায়াবিলিটি নাই। আর অ্যাসেটস তো স্যার টোটালটা হলে পজিটিভ, আর না থাকলে জিরো, সেখানে নেগেটিভ হওয়ার কোনো চান্স নাই। আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে টোটাল অ্যাসেটস এবং টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস এবং টোটাল কারেন্ট লায়াবিলিটিসও থাকে। সেক্ষেত্রে অ্যাসেটস বেশি থাকলে তো পজিটিভ হবে, আর লায়াবিলিটিস বেশি থাকলে নেগেটিভ হবে। এখানে দুটারই অপশন আছে। তোমরা তোমাদের ইন্টারনেটের যদি প্রবলেম না থাকে, তোমরা ভিডিও অন করে রাখবে ক্লাস চলাকালীন, ইন্টারনেটের সমস্যা যদি না থাকে। কারণ কাউকে যদি আমি দেখতে না পাই তাহলে আমি কার সাথে কথা বলছি? ইট ইজ, আর অন্তত দুই একজন থাকলে আমি দেখতে পাই, তো আই কন্ট্যাক্ট হয়। তুমি মুখে না বললেও তুমি যদি ইন্ডিকেট করো, আমি বুঝতে পারি যে তুমি বুঝছো কিনা। নডিং হেড মানে তুমি যদি মাথা নাড়ো সেটাও তো আমি বুঝি তুমি বুঝছো, আর বুঝো নাই সেটা। কিছু যদি আমি দেখতে না পাই তাহলে স্যার এটা আসলে বুঝি নাই স্যার।
কোনটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যেটা Working মাত্র যে capital। টপিকটা মাত্র পড়াইলাম। জি জি, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট ইজ দ্য গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সবগুলি কারেন্ট অ্যাসেটকে যদি আমরা সাম আপ করি, অ্যাড করি, সেটাকে বলবো গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আর কারেন্ট অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটিস এই দুইটাকে যদি সাবট্রাক্ট করি, মানে অ্যাসেট থেকে লায়াবিলিটি বাদ দেই, সেটাকে বলবো নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তো এখন যেহেতু কারেন্ট অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লায়াবিলিটি বাদ দিব, বাদ দিলে কি হবে? একটা বড় ছোট হলে তো পজিটিভ হবে, আর যদি উল্টা হয় নেগেটিভ হবে। আর যদি দুইটাই সমান হয়, এইটাও 5 টাকা এটাও 5 টাকা, তাহলে কি হবে? মাইনাস করলে 0 হবে। এই কারণে আমরা বললাম নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আইদার পজিটিভ হবে কখন? অ্যাসেট যখন বড়, নেগেটিভ হবে কখন? লায়াবিলিটি যখন বেশি, আর 0 হবে কখন? যখন অ্যাসেট লায়াবিলিটি ইকুয়াল, তখন হবে 0। এটা হলো নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে বলেছি। আর গ্রস এর ক্ষেত্রে বললাম গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেহেতু টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট, তাহলে ইফ দ্য ফার্ম হ্যাভ কারেন্ট অ্যাসেট, তার মানে এটা পজিটিভ আছে। যদি কারেন্ট অ্যাসেট না থাকে তাহলে কি? নাই, নাই মানে কি? 0। কিন্তু নেগেটিভ হওয়ার তো সুযোগ নেই। ইউ গট দি পয়েন্ট? জি স্যার। মানুষের এজ কি নেগেটিভ হয়? না স্যার, জি না। জন্মগ্রহণ করলা যেদিন ওয়ান ডে, এর আগের দিন কি ছিল বয়স? 0। 0। নেগেটিভ হয় হ্যাঁ স্যার। ওরকম বিষয়টা। ফর এক্সাম্পল, গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকলে পজিটিভ, না থাকলে 0। আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ আর 0। ওকে, এবার ক্লিয়ার? জি জি স্যার। স্যার। তাহলে এবার বলো তো কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর মধ্যে কি কি আছে, দুই একটা নাম বলো তো। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, বিলস পেয়েবল। তোমার ব্যাংক তোমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে তুমি 500 টাকা লোন নিয়েছিলে, এটা কি অ্যাসেট না লায়াবিলিটি? লায়াবিলিটিস। লায়াবিলিটিস। কারেন্ট না লং টার্ম? কারেন্ট স্যার। কারেন্ট স্যার। মানে কারেন্ট লায়াবিলিটি বুঝবো কি দিয়ে আমরা? যদি এটা লেস দেন 1 ইয়ার হয় তাহলে কারেন্ট লায়াবিলিটি, স্যার যদি বেশি হয় তাহলে তখন long-term লং liability। টার্ম ওকে ফাইন, তার মানে আমরা বুঝবো ইফ দ্য ম্যাচুরিটি পিরিয়ড is 1 year maximum, 1 year or less than 1 year, that is the শর্ট টার্ম লায়াবিলিটি। short term liabilities. Good. তোমরা জানো অ্যাকাউন্টিং এ এগুলি অনেক শিখেছো, অনেক ম্যাথ করেছো, ভালোভাবেই জানার কথা তোমাদের। মেজরের স্টুডেন্ট যেহেতু অ্যাসেট লায়াবিলিটি তো বুঝতেই হবে, বা আগে থেকেই জানো তোমরা। তো আমরা এরপরে যেটি দেখব, এই যে দুইটা আলাদাভাবে আমরা ডিফাইন করলাম কনসেপ্টস। এখন এই দুইটা আমরা ইনস্টিটিউশনে আর বিজনেস ফার্মে কোনটা কখন ইউজ করা হয় বা কোনটা কি ফোকাস করে ফার্মের ক্ষেত্রে সেটি দেখবো। যে গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ফোকাস করে, মানে এটি দিয়ে ফার্মের কোন বিষয়টি বোঝা যায়, আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে ফার্মের কোন বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি। তো সেটি যদি আমরা দেখি, দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাসেস অন, কি বিষয়ে ফোকাস করে? নাম্বার 1, অপটিমাইজেশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট। কারেন্ট অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট আমাদের কি পরিমাণ, বেশি না কম, বাড়ানো উচিত না কমানো উচিত, এই বিষয়গুলো। এন্ড সেকেন্ডলি ফাইন্যান্সিং অফ কারেন্ট অ্যাসেট, অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেটে যত টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে বা আমাদের প্ল্যান, সেটি কোত্থেকে আসবে, মানে আমরা হাউ টু রেইজ ফান্ড, কোত্থেকে আমরা ফান্ড কালেক্ট করব এখানে ফাইন্যান্স করার জন্য। তো এই বিষয়টি গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাস করে। আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাস করে লিকুইডিটি পজিশন অফ দ্য ফার্ম and judicious mix of short term and long term financing. লিকুইডিটি পজিশন মানেটা কি? তোমরা লিকুইডিটি সবাই জানো, জানো না? কি এটা? স্যার
কোম্পানির টার্নওভার কেমন আছে, মানে কোম্পানির বর্তমানে কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ কেমন আছে? লিকুইডিটি পজিশন বলতে বোঝায় যে ক্যাশ অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ফার্ম or how much payment ability of the firm have to support the short term liability. লিকুইডিটি বলতে আমরা বুঝি একটি ফার্ম তার যে কারেন্ট লায়াবিলিটি রয়েছে সেটিকে পেমেন্ট করার জন্য তার ইমিডিয়েট এবিলিটি বা শর্ট টার্ম এবিলিটি কেমন রয়েছে। তার মানে তোমার কাছে যারা টাকা পাবে, ওই যে ফ্রেন্ড 500 টাকা পাবে, এইটা পেমেন্ট করার জন্য তোমার অ্যাট লিস্ট কত টাকা থাকতে হবে? অ্যাট লিস্ট 500 টাকা থাকতে হবে তোমার। আর যদি 600 টাকা থাকে ফাইন, তুমি 500 টাকা পেমেন্ট করে তোমার ক্যাপাসিটি আরো ভালো আছে, 100 টাকা বেশি আছে। আর যদি 400 টাকা তোমার কাছে থাকে তাহলে বলবো যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু পে দ্য শর্ট টার্ম লায়াবিলিটি বিকজ ইউর ফ্রেন্ড has obligation 500 but you have 400, তোমার তো কম আছে। তাহলে how you can make the payment? পেমেন্ট করার ক্যাপাসিটি তো তোমার নাই। পেমেন্ট করার ক্যাপাসিটি নাই মানে তোমার ইউ আর ইন লিকুইডিটি ক্রাইসিস। আর এটাকে অন্য একটি ভাষায় বললে ক্যাশ ক্রাঞ্চ। ইউ গট দ্য পয়েন্ট? ক্যাশ ক্রাঞ্চ মানে কি? মানে লিকুইডিটি ক্রাইসিস মানে ক্যাশের সংকট, ক্রাইসিস অফ দ্য ক্যাশ, এটাকে বলে ক্যাশ ক্রাঞ্চ, CRUNCH, ক্রাঞ্চ। তো এই ক্যাশ ক্রাঞ্চ বা লিকুইডিটি ক্রাইসিস হলো শর্টেজ অফ কি? ক্যাশ। ক্যাশ। আমরা লিকুইডিটি পজিশন একটি ফার্মের কেমন এটি বুঝতে পারি কি দিয়ে? নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে। তাহলে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কেন জানা জরুরি? টু আইডেন্টিফাই or to have the knowledge about the liquidity position of the firm. ফার্মের কি অবস্থায় আছে সেটা জানার জন্য। আর সেকেন্ডলি জুডিশিয়াস মিক্স অফ শর্ট টার্ম এন্ড লং টার্ম ফাইন্যান্সিং। তার মানে ফার্মের যে টোটাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার তার মধ্যে শর্ট টার্ম লায়াবিলিটি কি পরিমাণ, লং টার্ম লায়াবিলিটি কি পরিমাণ এবং মিক্সিংটা কেমন, কোনটা কম কোনটা বেশি, তো এই বিষয়টি ফোকাস করবে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আর গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ফোকাস করবে? কারেন্ট অ্যাসেটের ইনভেস্টমেন্ট কেমন এবং এই ইনভেস্টমেন্টের ফাইন্যান্সিং কোত্থেকে হবে, কিভাবে হবে, রেইজিং ফান্ড টু ফাইন্যান্স দ্য কারেন্ট অ্যাসেট, এই বিষয়গুলি ফোকাস করবে গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তাহলে আমরা দুইভাবেই দুইটি কনসেপ্ট যেহেতু জানলাম, দুইটার ইউজ বা দুইটার ফোকাস পয়েন্ট ডিফারেন্ট এবং ফার্মের জন্য এই দুইটি ফোকাস পয়েন্টই জরুরি। তার লিকুইডিটি পজিশন জানা জরুরি, তার কারেন্ট অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং সেটিও জানা জরুরি। এই কারণে আমরা বললাম কনসেপ্ট অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বিজনেস ফার্ম because without current asset a firm cannot move on, a firm cannot carry on its business, এটা ছাড়া তো চলতে পারবে না। এখন আমরা দেখি আওয়ার ইকোনমি, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বর্তমান যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এই অবস্থার মধ্যে আমরা যদি খেয়াল করি there are many companies they are suffering from cash crunch, credit ক্যাশ ক্রাইসিসের মধ্যে আছে তারা। কেন? because they cannot continue their business স্মুথলি বিজনেস রান করছে না, এটা তোমরা সবাই জানো। অনেকে চাকরি হারাচ্ছে, অনেক বিজনেস যারা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে জড়িত অনেক অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। আজকেও পেপারে রিপোর্ট দেখলাম যে আমেরিকান একটি কোম্পানি জেটি ম্যাক্স, এটিজে ম্যাক্স, এই কোম্পানি এরা কি করলো, বাংলাদেশে $300 মিলিয়ন, আরেকটি কোম্পানিতে আছে $600 মিলিয়ন, এগুলি অর্ডার দিয়েছিল কিন্তু এরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, নেয়নি, মানে স্টপ করে দিচ্ছে ওই প্যান্ডেমিকের মধ্যে। তো এখন চিন্তা করো $300 মিলিয়ন মানে কত কোটি টাকা। এত কোটি টাকা বাংলাদেশের এই যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলি এরা অর্ডার দিয়েছিল যে এরা পেমেন্ট করে নিবে, কিন্তু এখন সেটা স্টপ করে দিয়েছে, নিচ্ছে না। তারা হয়তো বলছে পরিস্থিতি ভালো হলে নিবে। এখন এই যে দেখো, এই গার্মেন্টস যদি $1 মিলিয়ন হারায় তাহলে
এরা কি ক্যাশ ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে যাবে? এই যে ক্যাশ ক্রাইসিস, তখন তারা কি করবে? দে উইল ট্রাঙ্কেট, তারা এই যে মানে কর্মী ছাঁটাই যেটাকে বলে, যে ফায়ারিং করবে এমপ্লয়ি, স্টাফ, দেন ওয়ার্কার, এগুলি ছাঁটাই করবে। এবং অনেক কোম্পানি তো শুরু করে দিছে, মানে ছাঁটাই করেছে যখন বন্ধ ছিল। এখন এই এগুলির পেছনে মূল কারণটা কি, যেটা আমাদের ফোকাস পয়েন্ট, যে দে আর ইন ক্যাশ ক্রাইসিস। তাদের কিন্তু ইনভেন্টরি রয়েছে, কারণ ওই যেগুলি তারা তৈরি করেছে রেডিমেড গার্মেন্টস, সেগুলি তারা বিক্রি করতে পারেনি, কিন্তু ইনভেন্টরিতে তাদের কাছে আছে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? সমস্যাটি হলো দে আর ইন লিকুইডিটি ক্রাইসিস। ক্যাশ নাই হাতে, কিন্তু ইনভেন্টরি আছে। এরকমের অবস্থায় আমরা দেখি যে বিজনেস ফার্ম দে ক্যানট স্মুথলি ক্যারি অন দেয়ার বিজনেস। সো এই কারণে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট or the working capital management এবং এই সম্পর্কে জানা জরুরি ফর দ্য বিজনেস ফার্ম। আর তোমরা যেহেতু ফিউচার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, তোমাদের জন্য তো এটা খুবই জরুরি। তোমরা সবাই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার না? কি সন্দেহ আছে কোনো? মনে হচ্ছে সন্দেহ আছে। ইউ আর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার স্টিল নাও, এখনো তো তোমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, বিকজ তোমার আর্নিং আছে, তোমার খরচ আছে। তুমি বলতে পারো যে আমি তো জব করি না, আমার আর্নিং থেকে আসলো। কেন তুমি খরচ করো না? খরচ তো করো। তাহলে সেটা যেখান থেকে আসে, সেটা বাবার পকেট থেকে আসুক, আর হাজবেন্ডের পকেট থেকে আসুক, আর ভাইয়ের পকেট থেকে আসুক, হোয়াট এভার দ্য সোর্সেস অফ ইনকাম, ইউ হ্যাভ আর্নিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সাম এক্সপেন্ডিচার। কারণ তোমাকে বাইরে যেতে হয়, ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়, এখন না, যখন যেতে আর কি। তো এই যে এই সময় তোমার কিছু খরচ হতো, তোমার বই কিনতে হয়, তোমার স্টেশনারি কিনতে হয়, তোমার খাবার কিনতে হয়, তোমার কসমেটিক্স কিনতে হয়, এভরিথিং ইউ রিকোয়ার ডেইলি, ডে টু ডে এক্সপেন্ডিচার। এই খরচগুলি তো তোমার বিয়ার করতে হয়। এখন তুমি তো চিন্তা করো, এবার ঈদের ড্রেস তো কিনতে পারলাম না, অথবা একটা কিনেছি, অন্য সময় দুইটা কিনতাম, কারণ এবার বেশি টিপস পাওয়া যায়নি, অথবা ইনকাম কম হয়েছে। এই যে প্ল্যানিং গুলি তো তুমি করো, এই যে প্ল্যানিং গুলি করো, তার মানে ইউ আর এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। You are a good financial manager because you can manage yourself. আর যে এগুলি ম্যানেজ করতে পারো না, তাকে বলবো যে you should improve your skill to be a good financial manager, because before starting your professional life or career, so you need to manage your family or personally yourself as well. তুমি ফ্যামিলি তো ম্যানেজ করতে হবে, আর নাই করো জব শুরু করার আগে, এবং নিজেকে তো ম্যানেজ করতে হবে। আর যেহেতু ফাইন্যান্স ছাড়া আর মানি ছাড়া আমরা চলতে পারি না, এ কারণে ম্যানেজমেন্টের সবগুলো বিষয় তো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের কাজ। সো এট দিস পয়েন্ট ইউ আর এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, ইউ ক্যানট ডিনাই দ্য ফ্যাক্ট। সো তোমরা এই কোর্স করে এগুলি সম্পর্কে যদি জানো, এগুলির নলেজ যদি বাড়ে, সেক্ষেত্রে এটা তোমার পার্সোনাল লাইফেও দরকার আছে, ফ্যামিলি লাইফে দরকার আছে, ক্যারিয়ার লাইফে দরকার আছে, সোশ্যাল লাইফ, বিজনেস লাইফ, তুমি যদি জব না করে বিজনেস করো সেক্ষেত্রে দরকার আছে। সো এভরিহোয়ার, wherever you are going, so the knowledge of working capital is required. এটা ছাড়া চলা অসম্ভব। যে জানে না কিছু, সেও কিন্তু এগুলি ম্যানেজ করে। তুমি দেখো মুদির দোকানদারও তো এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পড়েনি, কিন্তু ও তো ম্যানেজ করে এগুলি। হয়তো সে এটাকে ডিফাইন করতে পারে না, সে কি করছে সেটা জানে না, ভালোভাবে করতে পারে না, কিন্তু সে এই কাজগুলোই করে। তো তুমি যখন জেনে শুনে আবার এই কাজগুলি করবে, তখন সেটা আরো ইফেক্টিভ হবে, আরো ভালো হবে। এই কারণেই আমরা বলি, নলেজেবল পারসন, এডুকেটেড পারসন, সে যদি মাছ চাষ করে সেখানে অনেক ভালো করতে পারে, বিকজ তার তো নলেজ আছে। আর মাছ চাষি যে এডুকেটেড না, সে তো তার নলেজ নেই। এই কারণে বিজনেসের হালাল এভরি অ্যাক্টিভিটিজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। এক্ষেত্রে ছোট কাজ বড় কাজ বলতে কিছু নেই, এভরিথিং ইজ হালাল, so that is acceptable to you and you can do that. So if you have the opportunity to have earning, তুমি এটা সহজেই করতে পারো যদি এটা হালাল হয়। তো কোনো কাজকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নাই। আর রিসেন্ট টাইমে এখন তো আমাদের দেশের ইকোনমিস্ট, আমাদের দেশের যারা এক্সপার্ট, বিজনেস এক্সপার্ট, তারা এই যে বিজনেস গ্রাজুয়েট বা যারা পাশ করে বের হয়েছে, আনএমপ্লয়েড আছে,
যারা ইন ফিউচার বের হবে তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে ফাইন্ড আউট দ্য অপরচুনিটি টু সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। তোমরা এগুলি বেশি ফোকাস করো, কারণ আমাদের ইকোনমির অবস্থা খারাপ। তো এই অবস্থায় সবার জব পাওয়া, ম্যানেজ করাটাও ডিফিকাল্ট হবে। তো তোমরা এটা চেষ্টা করবে, তো ঠিক আছে, সাথে সাথে ইউ উইল ট্রাই টু মেক সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। ইউ গট দি পয়েন্ট? তো এটিও তোমাদের মাথায় থাকা উচিত যে তুমি আর্নিং এর জন্য তুমি নিজে কি করতে পারো। বিকজ ইফ ইউ আর এ এন্টারপ্রেনার, ইফ ইউ আর গুড ইনিশিয়েটর, যদি কোনো বিজনেস তুমি শুরু করতে পারো, স্টার্ট আপ বিজনেস, সেক্ষেত্রে ইউ আর এমপ্লয়িং ইউর সেলফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিফারেন্ট আদার পিপল। একজন দিয়ে তার বিজনেস হয় না, তার মানে একটা নতুন বিজনেস শুরু করা মানে ইউ আর এমপ্লয়িং ইউর সেলফ, সাথে সাথে ইউ আর এমপ্লয়িং আদার্স। আর কয়েকজনকে তুমি এখানে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করেছো, দ্যাট ইজ এ গুড জব রাদার দ্যান সার্চিং ফর এ সার্ভিস। জব খোঁজার চেয়ে এটা আরো বেটার। তো যদিও এটা ডিফিকাল্ট ইন এ সেন্স, এটা রিস্কি, এটা সবাই জানো। তো তারপরেও এই মানে বর্তমান সিচুয়েশনে এগুলি মাথায় রাখা উচিত তোমাদের। তো আমরা এই দুটি বিষয় জানলাম যে ফোকাস কি কি করে। এরপরে যেটি আমরা আলাপ করব অপারেটিং সাইকেল। যেটি বললাম, তোমাদের কোনো কোশ্চেন কমেন্ট থাকলে বলবে, ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড অথবা আনমিউট করে বলতে পারো। অপারেটিং সাইকেল যদি আমরা এবার আলাপ করি, অপারেটিং সাইকেলটি কি? Operating cycle is the time duration required to convert sales into cash. Sales into cash. তার মানে আমরা সেল করব, এটা ক্যাশে কনভার্ট করব, মানে কি? মানে হলো আমরা ধরে নিয়েছি যে সেলটি হয়েছে অন ক্রেডিট, মানে বাকিতে। বুঝছো? কারণ বিজনেস ওয়ার্ল্ডে সবকিছুই কি হয়, ম্যাক্সিমাম ট্রানজাকশন আর অন ক্রেডিট। অন ক্রেডিট মিনস বাকিতে অথবা অন অ্যাকাউন্ট, যেভাবেই বলি। অন অ্যাকাউন্ট অথবা অন ক্রেডিট মানে হলো বাকিতে। তো বিজনেস ওয়ার্ল্ডের মোস্ট অফ দ্য ট্রানজাকশনস আর অন ক্রেডিট। তাহলে সেল করলে তো সাথে সাথে আমরা ক্যাশ পাইনি, এই ক্যাশ কালেক্ট করতে হবে, এটা হলো একটি দিক। মানে এই সেলসকে আমরা ক্যাশে কনভার্ট করব যখন আমরা কালেক্ট করতে পারবো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেল করার আগে এই ফিনিশড গুডস এটি কোন অবস্থায় ছিল? এটি প্রসেসড অবস্থায় ছিল, তার আগে সেমি প্রসেসড, তার আগে ইনভেন্টরি, তাই না? তাহলে ইনভেন্টরি থেকে প্রসেসড হয়ে ফিনিশড গুডস, তারপরে আমরা সেল করলাম, তারপরে ক্যাশ কালেক্ট করলাম। এই সময় এইগুলি করতে যে সময়টি লাগলো, দ্য টাইম ডিউরেশন, দ্যাট ইজ দ্য অপারেটিং সাইকেল। তাহলে অপারেটিং সাইকেলকে আমরা বলতে পারি, কি বলতে পারি? তিনটা ভাগে বলতে পারি। অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস, ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য প্রোডাক্ট, সেল অফ দ্য প্রোডাক্ট। অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস মানে কি? অ্যাকোয়ারিং দ্য রিসোর্সেস, তার মানে আমরা র মেটেরিয়ালস পারচেজ করলাম, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকুইজিশন। তারপরে প্রোডাকশনে যাব, দ্যাট ইজ দ্য ম্যানুফ্যাকচার। প্রোডাকশনে গিয়ে এটি ফিনিশড হয়ে যাবে এবং সেল করার জন্য রেডি হবে, এবং তারপরে এটি আমরা সেল করব। এই যে তিনটি পয়েন্ট, এই তিনটি পয়েন্ট হলো আমাদের অপারেটিং সাইকেলের পার্ট। কারণ র মেটেরিয়ালস পারচেজিং থেকে শুরু করে সেল করা এবং সেল করার পরে ক্যাশ কালেকশন, এই টাইম গ্যাপ, এই টাইম ডিউরেশন, দ্যাট ইজ কল্ড অপারেটিং সাইকেল। ইউ গট দি পয়েন্ট? সবাই আবার অন্দরমহলে চলে গেছে, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এই ছেলেরাও কি পর্দায় লুকিয়ে গেল নাকি? ছেলেরা কোথায়? তোমাদের কি নেটের সমস্যা আছে? না স্যার।
নেটওয়ার্কটা একটু প্রবলেম হয়, ভিডিও অন করলে মাঝে মধ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা তো আগেই বলেছি, নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকলে অফ করো, আর সমস্যা যদি না থাকে তাহলে অন করে রাখো। কিন্তু সবারই তো আর সমস্যা হওয়ার কথা না, সবার সমস্যা হলে তাহলে আমি কার সাথে কথা বলবো? জুবায়ের, জুবায়ের কই? জুবায়ের কি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? জুবায়ের রহমান, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ আমাকে? নেটের সমস্যা আছে কোনো? স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে তো স্যার এখানে, ও আচ্ছা আচ্ছা এর জন্য স্যার প্রবলেম হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, সমস্যা হলে তুমি অফ করে রাখতে পারো, আর না হলে অন করে রাখো। সবারই তো দেখি এক একটি সমস্যা, তাহলে আমারও সমস্যা যদি থাকে আমি অফ করে রাখি নাকি? ওকে, এনিওয়ে, যাদের সমস্যা নেই তারা অন রাখলেই চলবে। আর কেউ যদি যদি না রাখো সমস্যা নাই, আমি নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বসে বলতে থাকি আর তোমরা শুনতে থাকো। ফাইন। তো আমরা যেটি বললাম, অপারেটিং সাইকেল ইনক্লুডস তিনটি পার্ট, কি কি? অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস, ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য প্রোডাক্ট এন্ড সেল অফ দ্য প্রোডাক্ট। বুঝছো তো তিনটা পার্ট? আচ্ছা, আমরা যদি এক্সাম্পল দেই তাহলে, যে গার্মেন্টস এর এক্সাম্পল দিলাম না একটু আগে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলি কি করে? দে আর পারচেজিং র মেটেরিয়ালস। র মেটেরিয়ালস কিনে তারা, কিনে স্টক করে, দ্যাট ইজ দ্য ইনভেন্টরি। এটা হলো ফার্স্ট পার্ট, অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস, মানে উই আর পারচেজিং র মেটেরিয়ালস। ওকে, দেন ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য প্রোডাক্ট। র মেটেরিয়ালস কিনে আমরা কি করব? এটা প্রোডাকশনে যাবে। প্রোডাকশনের ডিফারেন্ট স্টেজ আছে, তোমরা জানো ডিফারেন্ট স্টেজ আছে না? ওয়ার্ক ইন প্রসেস, ফিনিশড গুড, এই যে ডিফারেন্ট, যেমন র ম্যাটেরিয়ালস, ওয়ার্ক ইন প্রসেস, ফিনিশড গুড, এই তিনটি স্টেজ। এই তিনটি স্টেজের পরে গিয়ে এটি কি হবে? ফিনিশড হবে। ফিনিশড গুড কাকে বলে? ফাইনাল প্রোডাক্টটাকে। ফাইনাল প্রোডাক্ট, আর প্রোডাক্ট রেডি ফর সেল, দ্যাট ইজ দ্য ফিনিশড গুডস। এই ফিনিশড গুডস যখন ফিনিশড হয়ে গেল, মানে কি প্যাকেজড হয়ে গেল, এখন এটা সেল করব আমরা। আর আমরা তো আগেই বললাম যে বিজনেস ওয়ার্ল্ড এর এভরিথিং অর মোস্ট অফ দা ট্রানজাকশন আর অন ক্যাশ, ইজ ইট? মোস্ট অফ দা ট্রানজাকশন আর অন ক্যাশ, On in credit. on credit, yeah, not cash, are on credit. তো যেহেতু বাকিতে বিক্রি হয়েছে, তার মানে কি? তার মানে হলো উই উইল কালেক্ট দ্য ক্যাশ আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। তাদেরকে একটি সময় দেওয়া হয়েছে যে তুমি 3 মাস পরে দাও, 1 মাস পরে দাও, এবং এই সময় পরে গিয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ক্যাশ কালেক্ট করব। তো ক্যাশ কালেকশন হয়ে গেল, আর ক্যাশ কালেকশন হওয়ার পরে আমাদের সাইকেল কমপ্লিট হলো। তাহলে সাইকেল স্টার্টিং থেকে পারচেজিং র মেটেরিয়ালস থেকে, আর শেষ কোথায়? কালেকশন অফ ক্যাশ। যেমন এখানে স্টেজ ভাগ করলে আমরা দেখতে পাই 3টি স্টেজ রয়েছে এখানে। সেটি আমি এবার তোমাদের গ্রাফিক্যালি দেখাবো যে 3টি স্টেজ কি কি। দেখো এখানে লাইন ড্র করা আছে, দেখো ওই বক্সের মধ্যে পারচেজ লেখা পেয়েছো? পারচেজ দেখতে পাচ্ছ? পারচেজ এই যে এখানে, পারচেজ মানে কি? উই আর পারচেজিং র মেটেরিয়ালস। তার মানে এই পয়েন্ট, কোন পয়েন্টে? এই পয়েন্টে আমরা র মেটেরিয়ালস পারচেজ করলাম। এই যে আমি কার্সার যেখানে রাখলাম, দেখতে পাচ্ছ না? এই পয়েন্টে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট, র মেটেরিয়ালস পারচেজিং পয়েন্ট, এবং র মেটেরিয়ালস পারচেজ করার পরে আমরা কি করব? প্রোডাকশনে যাব। তার মানে প্রোডাকশনে গেলে
এখান থেকে শুরু হয়ে প্রোডাকশনের বিভিন্ন স্টেজ পার করবে, পার করে করে এদিকে সামনে আগাবে এবং সেল এই যে এইখানে এসে শেষ হবে, এখানে এসে ফিনিশড হয়ে গেল এবং দ্য প্রোডাক্ট ইজ রেডি ফর সেল। আচ্ছা, এখানে এসে যখন রেডি ফর সেল হলো আমরা সেল করে দিলাম। তারপরে আমাদের ক্যাশ কালেকশনের স্টেজ, মানে এখান থেকে শুরু করে একটা টাইম পরে গিয়ে আমরা কি করব, ক্যাশ কালেক্ট করব এই পয়েন্টে। ইউ গট দি পয়েন্ট? এটা হলো কালেকশন পয়েন্ট। কালেকশন পয়েন্ট কি ইনফ্লো নাকি আউটফ্লো বলো তো? ক্যাশ ইনফ্লো নাকি আউটফ্লো ইন কালেকশন পয়েন্ট? ইনফ্লো, বিকজ ক্যাশ ইন আওয়ার বিজনেস, ক্যাশ ইন হয়েছে। কিন্তু ক্যাশ আউট হয় কখন বা আউটফ্লো কখন হয়? When we make payment of our purchase, তাই না? কারণ বিজনেস ওয়ার্ল্ডে মোস্ট অফ দ্য ট্রানজাকশন আর অন ক্রেডিট, আগেই তো বলেছি। তা আমরা যখন কিনেছিলাম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট পারচেজিং র মেটেরিয়ালস, আমরা কি অন ক্যাশে কিনেছিলাম না অন ক্রেডিট? ধরে নেই অন ক্রেডিট, বাকিতে কিনেছি। তাহলে যেহেতু বাকিতে কিনেছি, একটি সময় পরে গিয়ে পেমেন্ট করতে হবে। সেই পেমেন্ট পয়েন্টটি কই? এই যে দেখো, ইউ গট দি পয়েন্ট? দেখতে পাচ্ছ পেমেন্ট? এই পেমেন্ট দেখতে পাচ্ছ?